ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 to 2005 1912 سے لے کر 2005 جبل پور میں پیدا ہوئے۔ 1928 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB MA اردو MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں DLIT کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی سے بطور لیکچرر کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مکرس ہوتی تھیں۔ معرب و مکرس جامع، مفصل، تاریخی حوالوں سے مزین، سجی ہوئی۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ و سلیس اور عام فہم ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کیں۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ نظریہ پاکستان، وہ نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان، طلبہ کو نظریہ پاکستان کے مفہوم سے آگاہ کرنا۔ پاک سٹیز میں آئیڈیالوجی آف پاکستان کے حوالے سے آپ کافی تفصیلات جان چکے ہیں۔ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ وہ سوچ ہے، انفرادی سوچ جب اجتماعی سوچ میں تبدیل ہو جائے، ایک معاشرے کی سوچ بن جائے تو وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ پاکستان کا نظریہ وہی نظریہ ہے جو ہمیشہ سے ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ بستے ہیں، ایک وہ جو کہ خدا کو مانتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو خدا کی نہیں مانتے۔ بس یہی آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے کہ خدا کو ماننے والے خدا کا قانون جو ہے وہ زمین پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو مرتب کرتے ہیں۔ طلبہ کو پاکستان کی تشکیل کے مقاصد سے واقفیت دلانا، طلبہ کو وہ حالات جو کہ برصغیر کے تھے جن کے نتیجے میں پاکستان کا مطالبہ کیا گیا، طلبہ کو تشکیل پاکستان میں حصہ لینے والی اہم شخصیات کے کارناموں سے روشناس کرانا۔ پاک سٹیز میں بھی آپ اس حوالے سے مطالعہ پاکستان میں اس حوالے سے بہت تفصیل سے پڑھ رہے ہیں اور آپ ان شخصیات کے بارے میں جانتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کے قیام کا معاملہ ہے، وہ حالات جو کہ اس وقت انڈیا میں تھے جس کے نتیجے میں پاکستان کا قیام کا مطالبہ کیا گیا، آج بھی اگر آپ انڈیا میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں، کشمیر پہ مظالم کو دیکھیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ درست فیصلہ تھا۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری مسلمانوں کی ہمیشہ سے ایک وصف رہا ہے، لیکن جب کفر و حالات نے غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسلمان گنجائش دیتا ہے، رواداری اپناتا ہے، وہ میانہ روی کے معاملے درپیش رکھتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے مذہب پر آنچ آ رہی ہے اور سازشوں میں اس کو جکڑا جا رہا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، اپنے دین پر، اپنی تعلیمات پر جو ہے وہ استقامت اختیار کر لیتا ہے اور ان سے پیچھے ہٹنے سے منع کر دیتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری، بادشاہ اکبر نے جو ہندوؤں کو ڈھیل دی ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل، ہندو اس کی ملکی سیاست میں شامل ہو رہے تھے، اس وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد طلب ثانی رحمۃ اللہ علیہ نمبر 1، یہ بارڈر میں نیچے لکھا ہوا ہے ان کے بارے میں، اور آپ مطالعہ پاکستان کی کتاب میں ان کے بارے میں جان چکے ہیں، وہ بزرگان دین جنہوں نے برصغیر میں دین کی ترویج و تبلیغ کے لیے کام کیا اور عملی طور پر مسلمانوں کو جو ہے
وہ شعور بخشا۔ ان تحریکوں میں جن لوگوں نے حصہ لیا ان میں حضرت مجدد الف ثانی کا نام ہے، اور وہ وہاں پر آخر جب انہوں نے اکبر کے دور میں معاملات بگڑتے دیکھے بر صغیر میں، تو پھر وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ ان کے اثر سے شاہ جہان اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور ان کی دلوں کی برائیاں، اعتماد کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، قبضہ کیا اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ انگریز جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تھی، تجارت کی غرض سے آئے تھے، وہ ان سازشوں کا مرکز بنے اور ہندوؤں کے تعاون سے انہوں نے یہاں پر اپنے قدم جما لیے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ کلاس 9 میں بہادر شاہ ظفر کی ہم آخری غزل میں دلی کا اجڑنا، برصغیر سے مسلم حکومت کا خاتمہ پڑھ چکے ہیں اور اس حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی، یہ بھی بزرگان دین میں سے ہیں، اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا، جذبہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، انگریزوں سے تعلقات استوار کرنے کو، انگریزی تعلیم سیکھنے کو جو ہے وہ بہتر جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ کانگریس کب بنی ہے؟ 1885 میں، اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ نے دیوبند جگہ کا نام ہے میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق ساتھی نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم نمبر 1 سرکل نیچے بارڈر میں لکھا ہے کہ جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی ہے اور 1914 میں شروع ہو کے 1919 میں ختم ہوئی ہے، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، جرمنز کا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز، مکہ، مدینہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم
उन तक पहुंचाई, हर तरीके का उनके साथ ताउन किया, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से अनाथ दुश्मनी पैदा हो गई। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से, बरसगीर के मुसलमानों से वादा किया कि अगर हमें इस जंग में फ़तह हासिल होगी तो हम किसी तरह भी तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यानी वो उस वक्त बरसगीर में मज़ीद खलफशार नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश फ़ोर्स या जो है वो किसी और मज़ीद तबाही की तरफ जाए। उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों को पुरअमन रखने के लिए वादा कर लिया कि जनाब आप अभी इस तहरीक का हिस्सा ना बने और जल्द से जुलूस ना करें, सड़कों पे ना आएँ, क्योंकि हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ये वादा महज फ़रेब था, धोखा था, झूठ था। चुनांचे जब अंग्रेज़ों को फ़तह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की के हवाले से यहाँ नीचे लिखा हुआ है, मुराद खिलाफत उस्मानिया की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ के मुसलमानों को इस फ़रेब की वजह से, इस धोखे की वजह से, इस झूठ की वजह से, इस वादा खिलाफ़ी की वजह से बहुत तकलीफ़ पहुँची और उन्हें खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़, खिलाफत उस्मानिया, तुर्की की खिलाफत, तुर्की की हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली रहमतुल्लाह की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की, खिलाफत बचाना तुर्की की। इस ज़माने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि की तहरीक शुरू की। कौन सी तहरीक शुरू की? शुद्धि की तहरीक का मकसद था मुसलमानों का मज़हब तब्दील कर देना, हिंदू बनाना और मुसलमानों को मार देने, ख़त्म करने के लिए अगर वो अपना मज़हब तब्दील नहीं करते तो खुला मार देने की उनको आज़ादी दे दी गई। और इस तहरीक का नाम था संगठन। मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए संगठन की तहरीक भी शुरू की। फिर 1928 में कांग्रेस ने जो नेहरू रिपोर्ट शाया की, इसमें मुसलमानों के लिए अलहदा नुमाइंदगी का असूल जो वो 12 साल पहले तस्लीम कर चुकी थी, बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। यानी मुसलमानों की नुमाइंदगी भी ख़त्म कर दी गई कि असेंबली में उनका कोई शख्स भी नहीं आ सके जो उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सके। फिर तो मुसलमानों में बड़ा जोश पैदा हुआ, बहुत वलवला आ गया। उन्हें यकीन हो गया कि चूँकि उनका दीन, उनकी तहज़ीब, उनकी माशरत सब कुछ गैर मुस्लिमों से मुख्तलिफ है, इसलिए किसी हालत में हिंदुओं से ताउन नहीं हो सकता। ये वही बात है कि दुनिया में दो कौमें बसती हैं, एक वो जो कि खुदा को मानते हैं और एक वो जो खुदा की नहीं मानते। चुनांचे 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले इजलास में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पेश की। 4 साल के बाद जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की सदारत का मुस्तकिल तौर पर ओहदा कबूल किया तो उन्होंने इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाने की कोशिश शुरू कर दी। आखिर 23 मार्च 1940 को उन्होंने लाहौर के इजलास में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ एक आज़ाद मुस्लिम रियासत कायम की जाएगी। इस ऐलान को करारदाद पाकिस्तान कहते हैं। 23 मार्च 1940 जिसकी रूह से मुसलमानों की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमत कायम करने का फ़ैसला हुआ। यहाँ ये देख लीजिए कि इस तहरीक का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर था जो कि तालिबे इल्म थे और बरसगीर के नौजवान इस तहरीक का हिस्सा बने और उनके जोश और वलवले से सिर्फ 7 साल, इस तहरीक के 7 साल के बाद 1947 में पाकिस्तान कायम हो गया। यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि दुनिया में कौमियत की तश्कील की 2 बुनियादें हैं, 2 वजूहात हैं। एक वो जो मगरबी मुफक्किरीन ने कायम की है, दूसरी वो जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम की हुई है। अहले मगरिब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा वसअत पैदा करके कौमियत की बुनियादें जोग्राफियाई हदूद पर इस्तवार की, सरहदों पर, ज़मीन पर, रकबे पर, ख़ानदान पर, नस्ल पर, कबाइल पर इस्तवार की हैं, कायम की हैं और कहा कि कौम वतन से बनती है। इस नज़रिए की वजह से दुनिया के इंसानों के दरमियान तबाही का जो दरवाज़ा खुला वो 2 आलमी जंगों के होने से बखूबी ज़ाहिर है। ये वतनी कौमियत ही की बुनियाद पर लड़ी गई थी और ये वतनी कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में तो बिल्कुल ही नाकाम थी, क्योंकि जनूबी एशिया के मुसलमान इस नज़रिए के तहत एक मजबूर अक़लियत बन जाते थे, अक्सरियत अक़लियत में तब्दील हो रही थी।
कमज़ोर पड़ रहे थे। कौमियत की दूसरी बुनियाद वो है जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिल्लत इस्लामिया की तश्कील करते वक्त कायम फरमाई और जो मगरिब के तस्वुर कौमियत से जुदा है, मुख्तलिफ है। जैसे कि इकबाल ने भी फरमाया है, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। यहाँ पे वो पैगाम दे रहे हैं कि तुम मगरिब की तरफ ना देखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तसव्वुर दिया है वो तो मसावात है, वो तो सरहदों से आज़ाद है, वो तो कौमियत है ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आपके कलमा पढ़ लेते हैं तो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उम्मत मुस्लिमा का खासा हैं, आप उम्मत मुस्लिमा का वक़ार हैं, आप उम्मत मुस्लिमा का हिस्सा हैं। मगरिब की तरफ देखेंगे तो वो मुल्क, ख़ानदान, कबाइल की तरफ देख रहे हैं, और जबकि आप मज़हब से जुड़ जाएं और आपका इत्तेहाद, आपकी क़ुव्वत जो है वो नुमायाँ हो जाएगी। मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है। यही वो आफाकी पैगाम है जो कि दिया जा रहा है और यही आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान भी है। यानी ये कि नस्ल, रंग, वतन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक नज़रिए, एक अकीदे और एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है मुसलमानों की कौमियत। और इसके नज़रियाती पहलू को नुमाया करने के लिए इसे मिल्लत कहा गया है। हम मिल्लत का हिस्सा हैं, हम मिल्लत इस्लामिया का हिस्सा हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बसता हो, कलमा की बुनियाद पर। ऐसी नज़रियाती कौमियत में हर नस्ल, हर रंग और हर जोग्राफियाई ख़ित्ते के लोगों के लिए जगह होती है। और हकीकत यह है कि जनूबी एशिया के मुसलमानों को, जिनमें हर नस्ल, हर रंग और मुख्तलिफ जोग्राफियाई ख़ित्तों के लोग शामिल थे, एक ऐसी कौम के मातहत अक़लियत बनकर रहना मंजूर ना था जो इस्लामी कौमियत के बरक्स ज़ात पात, छूत छात और बुत परस्ती के बंधनों में जकड़ी हुई थी। चुनांचे उन्होंने अपनी जुदागाना कौमियत यानी इस्लामी कौमियत की बुनियाद पर अपने लिए एक जुदा वतन का मुतालबा किया, जिसमें वो अपने अकीदे, अपने नज़रिए ज़िंदगी, अपने तर्ज़ माशरत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें और एक मुसलमान की हैसियत से दौर जदीद के चैलेंज का मुकाबला करके अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। हमें इस बात को भी अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना चाहिए कि नज़रिया पाकिस्तान में इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का तसव्वुर बुनियादी हैसियत रखता है। अख़ुव्वत, मुसावात, अदल, दयानत, खुदा तरसी, इंसानी हमदर्दी और अज़मत किरदार के बग़ैर नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ नहीं हो सकता। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद महज एक हुकूमत कायम करना नहीं था, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमतें एशिया और अफ्रीका में पहले से मौजूद थीं। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी असूलों की तरवीज व इशाअत और अहले आलम के लिए मिसाली मुमलिकत का नमूना फराहम करना है। पाकिस्तान कायम करने का फ़ैसला हिंदुओं को बहुत नागवार गुजरा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये मुमलिकत कायम ना होने पाए। उनके पास दौलत और ताकत थी, जनूबी एशिया में उनकी अक्सरियत थी, लेकिन चूँकि क़याम पाकिस्तान का मुतालबा हक़ और इंसाफ पर मबनी था, इसलिए हुकूमत बरतानिया को मजबूर होना पड़ा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पुरखुलूस क़यादत, लीडरशिप, मुसलमानों के यकीन, इत्तेहाद और अमले पहम, किसी चीज़ पर यकीन होना, इत्तेहाद, इत्तफाक और अमले पहम मुसलसल कोशिश की वजह से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आ गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान कायम हो गया। पाकिस्तान ने अपने क़याम से अब तक बड़ी तरक्की की है और इसका शुमार दुनिया के अहम ममालिक में होता है, मुल्कों में होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और ज़्यादा तरक्की करे और हमेशा तरक्की करे तो हमें नज़रिया पाकिस्तान को हर वक्त पेश नज़र रखना पड़ेगा। इसकी बदौलत हम पाकिस्तान को ज़्यादा मुस्तहकम और शानदार बना सकते हैं। जब हमें अपने क़याम का मकसद पता होगा तो हम बका की जंग लड़ेंगे। हमें आइडियोलॉजी को सामने रखना होगा। नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए। कौमी मुफाद के सामने, मुल्क के फ़ायदे के सामने, मुल्क की तरक्की के सामने ज़ाती मुफाद को, अपनी सोच को, अपने इस फ़ायदे को दिल से निकाल देना चाहिए।
हमें एक बड़ी और अजीम सोच रखनी है जो कि कौमी सतह की हो। हर किस्म की ग्रोहबंदी से बालातर होकर तमाम पाकिस्तानियों की फलाह और बहबूद की कोशिश करना, नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ देना है। हमें पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के लिए एक सितारा बना देना है। हमें पाकिस्तान से वो लीडरशिप चाहिए जो कि हम उम्मत मुस्लिमा को दे सकें। हमें पाकिस्तान हमने जिस मकसद के तहत हासिल किए है, जिस सोच के तहत हासिल किया है, हमें उसको अमल दरामद करना है, उसके मुताबिक कानून साजी करनी है, उसके मुताबिक माशरा कायम करना है, अमल में उतारना है। अगर हमने नज़रिया पाकिस्तान को पीछे नज़र रखा, सामने रखा और अपनी सीरत और किरदार को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश की तो दुनिया की दूसरी कौमों में भी हमें इम्तियाज़ हासिल होगा और हम इस्लामी असूलों की रोशनी में पाकिस्तान को तवाना, मजबूत, मुस्तहकम, मजबूत, शानदार, अजीम और पुरअज़मत वक़ार दिलाने में पूरी तरह से कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। सिन्फ के एतबार से ये मज़मून है जो कि नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से, और नज़रिया क्या है, नज़रिया पाकिस्तान एक नज़रियाती कौमियत है और ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।